हाँ जी, देखो अज का परसेंटेज का टैसट जिहड़ा सीगा थोड़ा जिहा इहदा लैवल मैं परसनली मानदा कि औखा सीगा। ज़्यादातर सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं सी, पर फिर भी एट दी एंड बेशक इस टैसट जिहड़ा है ना किसी नूं भी डीमोटीवेट करने वास्ते नहीं, सिर्फ इस करके कि कई बारी पेपर इस तरीके का फ्रेम हुंदा है। क्योंकि मान लो तुसीं जदों मेरे कोलों एक्स चैप्टर सॉल्व किया, उस तो बाद तुहानूं गूगल ड्राइव दे विच एक परसेंटेज वाले चैप्टर की शीट मिली हुई है। उस तो बाद मैं नाल दी नाल एक बुक भी पाई हुई है। उहदे चों जे तुसीं करोगे सवाल तो सिंपल सवाल सारे होणगे। जदों मैं इत्थे टैसट पाया तो मेरा ना एक मोटिव आ कि डिस्कशन करते हुए एटलीस्ट एक इस लैवल की डिस्कशन होवे कि औखे सवाल दे विच्चों सौखे सवाल निकलते जाण। ठीक है, ज़्यादा समा नहीं खराब करांगे, आपां सवालों ते चलते हैं। तो जिहड़े टैसट की डिस्कशन होगी तुहाडे सामने पहला सवाल बनया होया है। ठीक है, टैसट की डिस्कशन तुहानूं बहुत चीज़ां सिखा के जाऊगी। काइंडली कोई भी टैसट स्किप ना करियो अपना। ठीक है, आ जाओ। कहता राधा की इनकम 45,000 आ, जिहड़ी कि सुरभि तो 20% घट आ। हुण देखो दो जणियां दी इनकम की गल आ ते एंड काइंडली देखो ओबीअस जी गल आ, एक ऑफलाइन बैच च आपां इहदी डिस्कशन कर रहे हैं। तो जे मैनूं किते भी कैलकुलेशन की लोड़ हुई तो मैं उम्मीद करूँगा कि तुसीं कैलकुलेशन थ्रू कैलकुलेटर दस दोगे मैनूं। देखो एक अपने कोल राधा है, राधा की इनकम 45,000 आ ते सुरभि की इनकम जिहड़ी आ वो तो 20% घट आ। हुण देखो राधा की इनकम 45,000 आ विच इज़ 20% लैस दैन सुरभि। हुण आपां नूं ये नहीं पता कि सुरभि की इनकम कितनी है। एक पासे हजे आपां मसला सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं किहदा भला, इनकम का। फिर आपां मसला सॉल्व करांगे किहदा भला, एक्सपैंडिचर का। क्योंकि इस सवाल च दो ही गल्लां ने। हुण मान लो तुहाडे कोल वैसे ही कोई पुछ ले कि राधा की इनकम 45,000 आ, जिहड़ी सुरभि की इनकम तो 20% घट आ, तो सुरभि की इनकम दसो कितनी है। तुसीं आप दसो, जे मैं सुरभि की इनकम नूं एक्स मान ला, सुरभि की इनकम नूं कितना मान लईए आपां एक्स, तो उन्होंने कहा कि राधा की इनकम 20% लैस दैन सुरभि है। तो तुसीं एक गल दसो कि राधा की इनकम कितनी होगी, सुरभि का 80% मानदे हो गल यार। राधा की इनकम का तो 20% घट आ सुरभि की इनकम, यदा मतलब जेकर सॉरी विच इज़ 20% लैस दैन सुरभि। राधा की इनकम सुरभि की इनकम तो 20% घट आ। जेकर सुरभि की इनकम एक्स आ तो राधा की इनकम एक्स का 80%, 20% घट होने का मतलब आही है। तो ये राधा की इनकम आ तो साडे पेपर च किहदे बराबर दिती हुई है, 45,000 के बराबर दिती हुई है कि नहीं। इत्थों बड़ी आसानी नाल आपां एक्स कढ़ लिया, एक्स आ गया 45,000 बटे 80%। सब जानते हो तुसीं कि 80% का मतलब हुंदा 80/100, तो बटे वाला 100 उपर चले गया। कैलकुलेट करके दसो कितना आंसर आया, 56,250। आ लो जी, हुण मैं इनू डिलीट कर रहा तो इत्थे मैं 56,250 लिखूंगा। क्लीयर है गल, थोड़ा जिहा आपां मार्कर थोड़ा जिहा सही कर लीए। एंड काइंडली एक गल क्लीयर समझो कि डिस्कशन च जिन्ना वध इनवॉल्व होवोगे ना उन्ना ज़्यादा वधिया तैयारी होगी तुहाडी। इहदा मतलब मैनूं एक गल समझ आ गई कि राधा की इनकम बारे, कि राधा की इनकम हैगी आ 45,000 तो सुरभि की इनकम कितनी है जी 56,250। आ लो जी, आ गल क्लीयर हो गई। हुण आ जाओ दूसरी लाइन ते, जिन्होंने आ लाइन समझ आ गई वो दूसरी लाइन का हल आप कर सकते हैं। सुरभि का खर्चा 48,000 आ लो जी, सुरभि का खर्चा हैगा जी 48,000, जिहड़ा कि राधा के खर्चे तो 25% वध आ। कहता सुरभि का खर्चा राधा के खर्चे चो राधा के खर्चे तो 25% वध आ। किहदे खर्चे नूं आपां एक्स जां वाई मान लीए, राधा दे नूं। जेकर मैं राधा के खर्चे नूं वाई मान ला तो सुरभि का खर्चा कितना है, 25% वध। कोई चीज़ जे 25% वध होवे तो किन्ने परसेंट हुंदी आ, 125%। ਇਹਦਾ मतलब सुरभि का खर्चा आ गया एक्स का 125%। आही आ जिन्ना राधा का सॉरी वाई का 125% मानते हो गल। ਇਹਦਾ मतलब जिन्ना खर्चा राधा का है सुरभि का खर्चा उसका 25% वध आ। रट्टा मार लियो, 25% वध होने का मतलब हुंदा किसी चीज़ का किन्ने परसेंट होना, 125%। ये सुरभि का खर्चा आ गया। तो सुरभि के खर्चे की वैल्यू भी दी हुई है, कहते सुरभि का खर्चा 48,000 आ जिहड़ा 125 का वाई% आ, इसका मतलब कितना है भला 48,000। सुरभि का खर्चा आपां नूं 48,000 दिता भी होया कि सुरभि बराबर है वाई का 125% तो सुरभि बराबर है 48,000। इत्थों आपां वाई कढ़ लिया, वाई अपने कोल आ गया 48,000 बटे 125%। आही आ गया।
125% ਦਾ ਮਤਲਬ 125/100 ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ y ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 38400। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਰਾਧਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਨਕਮ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਰਚਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਦੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇੱਕ ਰਾਧਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਆ? ਸੁਰਭੀ। ਰਾਧਾ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? 48000। ਆਹੀ ਸੀ। ਰਾਧਾ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ ਗਈ 48000। ਸੁਰਭੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆ? 56250। ਸੌਰੀ, ਰਾਧਾ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਰਾਧਾ ਦੀ ਆ ਕੀ ਸੀ? 45000 ਰਾਧਾ ਦੀ ਇਨਕਮ। ਤੇ ਆ ਕੀ ਆ ਰਾਧਾ ਦੀ? ਸੁਰਭੀ ਦੀ ਇਨਕਮ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਸੁਰਭੀ ਦੀ ਇਨਕਮ। ਸੁਰਭੀ ਦੀ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ? 56250। ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਰਾਧਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਰਾਧਾ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸੁਰਭੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? 48000। ਸੁਰਭੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ 48000 ਤੇ ਰਾਧਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 38400। ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੁਰਭੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਾਧਾ ਦੀ ਇਨਕਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸੁਰਭੀ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਰਾਧਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ? 48000 ਚੋਂ 38400 ਘਟਾਇਓ, ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਸੌਰੀ, ਆ 45 ਹੈ ਜੀ। 45000 ਚੋਂ 38400 ਘਟਾਇਓ, ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਕਿੰਨਾ? 6600 ਰੁਪਈਆ। ਸੁਰਭੀ ਦਾ ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਆ? 56250 ਚੋਂ 48000 ਘਟਾਇਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ? 8250। ਮੈਨੂੰ ਰਾਧਾ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪਤਾ ਰਾਧਾ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸੁਰਭੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਮਤਲਬ 8250 ਚੋਂ 6600 ਘਟਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1650। ਆ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਆ ਗਈ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 'ਚ ਬੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਆ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਰਾਧਾ ਦਾ ਖਰਚਾ 45000 ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸੁਰਭੀ ਦੀ, ਰਾਧਾ ਦੀ ਇਨਕਮ 45000 ਆ, ਸੁਰਭੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ 20% ਘੱਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ 80% ਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਮਾਈਨਸ ਖਰਚਾ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਢਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਕਢਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਵਾਲ ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ 3 ਪੈਸੇ ਪਰ ਰੁਪਈ, 3 ਪੈਸੇ ਪਰ ਰੁਪਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਰੁਪਈਏ ਪਿੱਛੇ 3 ਪੈਸੇ। ਬਈ ਰੁਪਈਏ ਪਿੱਛੇ 3 ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ 100 ਪਿੱਛੇ 3, ਇਹੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ 3 ਕੀ ਆ? % ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 3% ਆ? 100 ਰੁਪਈਏ ਪਿੱਛੇ 3 ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ 100 ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ 3%। ਸਾਫ਼ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 3% ਟੈਕਸ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੀ 2,37,650 ਹੈ। 2,37,350 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੈਟ ਕਮਾਈ ਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? 3% ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨੇ % ਕਰਤਾ? ਸ਼ਬਦ ਸਮਝੋ, ਜੇਕਰ ਰੇਜ਼ਡ ਬਾਏ ਆ 4% ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਨੈਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 7%। ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਵਧਾ ਕੇ 4% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ 4 ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੇਜ਼ਡ ਬਾਏ 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4% ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ, ਠੀਕ ਆ? ਤਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ 4 ਪੈਸੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਧਾ ਕੇ 4% ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, 4% ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। 4% ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 3% ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ % ਹੋ ਗਿਆ? ਸੌਰੀ 4% ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ % ਹੋ ਗਿਆ? 3 + 4 ਮਤਲਬ ਕਿ 7%। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ 3%, ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 7%। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕਮਾਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ 2,37,650 ਰੁਪਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨੇ % ਆ?
97%, क्योंकि ये नैट कमाई आ ते बंदे दी नैट कमाई किन्नी हुंदी आ, जिन्नी बंदे दी ग्रॉस कमाई आ, मान लो ग्रॉस का मतलब हुंदा कुल कमाई, सारी कमाई, ठीक है ना। ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗ੍ਰੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਖਰਚੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਸ਼ੁੱਧ ਕਮਾਈ। ਨੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਗ੍ਰੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ x ਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨੇ % ਟੈਕਸ ਭਰਤਾ ਤੁਸੀਂ? 3, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ % ਕਮਾਈ ਰਹਿ ਗਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ x ਦਾ 97%। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਟ ਕਮਾਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਟ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? 2,37,650। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ x ਕੱਢੋ। x ਕੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡਾ x ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ 97% ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 97/100, 100 ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ x ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। 2,37,650 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 97 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ नहीं देखते आप सारा एक बार स्टैप बाय स्टैप। पता की आ मेरा कहने का मतलब आ कि हर एक कैलकुलेशन बेसिक्स तो समझ आए। प्लीज़ इनू करो एक बार समझो। 2450 मगर आ जीरो आ उस बंदे की ग्रॉस कमाई है। हुण अगली गल कह रहा कि बई ये उस बंदे की ग्रॉस कमाई है तो हुण इस कमाई ते किन्ने % टैक्स लग गया? 7%। कहता जी मेरी ग्रॉस कमाई आ 2,45,000, 2,45,000 मेरी होगी ग्रॉस कमाई। हुण मैनू इस ग्रॉस कमाई ते किन्ने % टैक्स देना पै रहा है? 7%। हुण मैं इसका 7% कड्डूंगा क्योंकि असल दे विच तुहानूं तां ये भी नहीं सी पता कि तुहाडी ग्रॉस कमाई किन्नी आ। तुहानूं तुहाडी नैट कमाई दसती, तुसीं पहलां नैट कमाई ते तुहानूं कहा कि 3% दे केस च तुहाडी नैट कमाई फलानी आ। ਤੁਸੀਂ उस नैट कमाई तो शुद्ध कमाई तो पहला अपनी कुल कमाई कड्ढी, ग्रॉस कड्ढी कि जी मान लो तुहाडी ग्रॉस कमाई x आ, x का 3% टैक्स आ, ਇਹਦਾ मतलब x का 97% तुहाडी शुद्ध कमाई आ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ x ਕੱਢ ਲਿਆ 2,45,000। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਯਾਰ 2,45,000 ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ 7% ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2,45,000 ਦਾ ਕਿੰਨੇ % ਕੱਢ ਲੋਗੇ? ਹੁਣ ਸੌਰੀ ਕਿੰਨੇ %? 93%। क्योंकि ਇਹਦਾ 7% ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? टैक्स। ਇਹਦਾ मतलब एक गल याद रखियो, किस चीज़ का 7% कढ़ना है तुसीं, सॉरी किस चीज़ का 93% कढ़ना है? ग्रॉस कमाई का। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 2,37,650 ਸਾਡੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਮਾਈ ਆ, ਇਹਦਾ 7% ਇਹਦਾ 93% ਕੱਢ ਲਈਏ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਇਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ 93% ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਟ ਕਮਾਈ ਆ, ਗ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ। टैक्स हमेशा ग्रॉस कमाई ते लगता है, कुल कमाई ते। हुण मैनूं एक गल दसो, तुहानूं कोई कह दे, एक सिंपल जी गल आ, तुहानूं कोई कह दे कि तुहाडी ग्रॉस कमाई 5 ਲੱਖ आ, 20% तुसीं टैक्स पे करिया, किन्ने %? 20%। तां 5 ਦਾ 20% तुसीं पे करता, किन्ने % रह गया? नहीं किन्ने % रह गया? 80%। ते 5 ਲੱਖ ਦਾ 80% कड्डोगे किन्ना हो गया? 4 ਲੱਖ। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ग्रॉस कमाई आ, कुल कमाई आ, ਉਹ किन्नी सी? 5 ਲੱਖ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ % ਆ? 20%। ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਟ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 4 ਲੱਖ। ਆਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੈਟ ਕਮਾਈ 4 ਲੱਖ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ 20% ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ 10% ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਹੋ ਜੇ? 30%, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੈਟ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਲਝ ਗਏ? ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰੋਸ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ x ਦਾ 20% ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ % ਨੈਟ ਕਮਾਈ ਬਚੀ ਆ? 80। x ਦਾ 80% ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਨੈਟ ਕਮਾਈ। ਪੇਪਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਆ? 4 ਲੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ x ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ, x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀ? 5 ਲੱਖ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੋਸ ਕਮਾਈ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸ ਕਮਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਟੈਕਸ 30% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੋਸ ਕਮਾਈ ਕੱਢ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਕੱਢ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ 30% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ % ਰਹਿ ਗਈ ਆ? 70%। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੋਸ ਦਾ 70% ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗ੍ਰੋਸ ਦਾ 70% ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਭਲਾ? 3,50,000। मैं उपरले सवाल नूं नवें सिरों कराया इस तरीके नाल करके कि जे सवाल एवें हुंदा 2,45,000 अपना की आउंदा, सॉरी ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ किन्ने % करना सी उपरले सवाल दा? हुण
93%। 93% करके कितना आया 2,27,850। उवें ही आपां आ सवाल कढ़िया है कैलकुलेशनां नूं ईजी करन वास्ते। मतलब साफ आ, जेकर तुहानूं टैक्स दिता होवे ते दूजी तुहाडी नैट कमाई दित्ती होवे, सब तो पहलां तां तुसीं अपनी किहड़ी कमाई पता करोगे, ग्रॉस कमाई। आ दसो समझ आ गया ना। उपर वर्गा सवाल सेम मैं इत्थे तुहानूं इसे करके दिखाया कि किसी भी स्टूडेंट नूं डाउट ना रह जे किसी नूं डाउट रह गई आ वो दोबारा एक बारी मैं फिर इस चीज़ नूं क्विकली रिवाइज़ करा रहा, क्योंकि मैं चाहुंदा कि जिहड़ा भी आपां टैसट करिए सॉल्व उहदी हर एक गल तुहानूं समझ आई होवे। आ देखो उपरला सवाल दोबारा कर लिओ घरे जाके। मैं तां सिर्फ ये पुछया, ये दस्सिया कि किसी बंदे दी नैट कमाई 4,000 आ, किसी बंदे दी नैट इनकम 4,000 आ, जेकर उहदा टैक्स किन्ने परसेंट आ 20%। जेकर उसका टैक्स 30% कर दिता जाए तो उसकी नैट कमाई कितनी होगी। यही सवाल आ, एक यही सवाल आ जिहड़ा आपां उपरला बस उपर थोड़ी जी कैलकुलेशन अड्ड ने। कहते जेकर नैट कमाई 4,000 आ उदों जदों तुसीं कितना टैक्स पे करिया 20%। तुसीं ये समझो कि ये तां तुहाडी नैट कमाई आ, तुहानूं तां तुहाडी ग्रॉस कमाई चाहिदी है। पंजाबी वालिआं नूं पता होना चाहिए आ कुल कमाई हुंदी आ, ये शुद्ध कमाई आ, ते ये की आ तुहाडा टैक्स, जिन्हों असीं पंजाबी च की कहने आ कर। हुण तुहाडी ग्रॉस कमाई किन्नी आ तुहानूं नहीं पता, पर तुहानूं एक गल पता है कि जेकर तुहाडी ग्रॉस कमाई एक्स आ उहदा किन्ने परसेंट टैक्स गया है 20। ਇਹਦਾ मतलब नैट कमाई ਤੁਹਾਡੀ एक्स ਦਾ किन्ने परसेंट आ 80%। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ एक्स ਦਾ किन्ने परसेंट पता किया 80% पता करके किहदे बराबर लिखता 4,000 ਦੇ एक्स ਕੱਢ ਲਿਆ 5,000। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੋਸ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ 5,000। ਉਹ ਗ੍ਰੋਸ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 5,000 ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ परसेंट ਟੈਕਸ ਆ ਤੁਹਾਡਾ 30%। ਤੇ ਜੇ 5,000 ਦਾ 30% ਟੈਕਸ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ परसेंट ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਰਹਿ ਗਈ 70%। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਭਲਾ 3,500। पेपर च सवाल पूछण वाला तुहानूं एक स्टैप होर अगे लैके जा सकता है कि दसो तुहाडी नैट कमाई च किन्ने दा फर्क पै गया। जिवें दा मर्जी सवाल पा दे, तुहानूं पता कि पहलां तुहाडी नैट कमाई किन्नी सी 4,000, हुण तुहाडी नैट कमाई किन्नी आ 3,500। किन्ने दा फर्क पै गया 500 दा। यार जिवें दा मर्जी सवाल आ जे सेम आ सवाल उही सी। पहलां तुहाडे ते टैक्स 3% सी, तुहाडी नैट कमाई इन्नी सी। कहता तुहाडा इनकम टैक्स 4% होर वध गया, यानी कि 7% हो गया। हुण तुहाडी नैट कमाई दसो किन्नी आ, किसी नूं कोई डाउट इहदे च। नैक्सट सो मैं कंसैप्ट क्लीयर करके अगे जाना। मसला अपना सिर्फ ये है कि अपना कंसैप्ट क्लीयर हो जे। आ जाओ अगले सवाल ते। अगला सवाल की कहता है, सवाल ये भी बहुत औखा है। औखा तो नहीं कह सकते, मतलब कि आपां नूं पता है कि एक टैक्नीकल तरीके नाल एक सवाल फ्रेम होया है। कहते 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ एक शहर की आबादी किन्ने परसेंट सी 25% ज़्यादा सी पिंड बी तो, ते सी की 20% आबादी ज़्यादा सी बी तो। 21 च जाके की हो गया 21 च जाके ए की आबादी 20% वध गई ते बी की आबादी 10% घट गई ते सी की आबादी किन्ने परसेंट घट गई 5%। ते 2021 च ए बी ते सी की कुल आबादी 56,640 सी। दसो 2020 च कल्ले सी की आबादी किन्नी सी। सब तो पहली गल 2 सालों का जिक्र आ, किहड़े साल का 2020 का, तो दूजा जिक्र किहड़े दा है 2021 का। किन्ने शहरों का जिक्र आ, एक शहर ए आ, एक शहर बी आ, एक शहर की आ सी। टैक्नीकली देखो 3 तो अपने कोल शहर आ गए। सवाल नूं किवें उलझाउण दी कोशिश की गई है। 3 तो अपने कोल शहर आ गए तो 2 अपने कोल साल आ गए। 3 शहर ते 2 साल इस सवाल दे विच दिते गए आ। हुण 3 शहर ते 2 सालां दा किस्सा की आ, हुण समझण दी कोशिश करियो। किहड़े पहलां तां 2020 ते आ जाओ, किहड़े शहर दी आबादी नूं आपां रैफरेंस मन के चलीए, बी नूं, सी नूं कि ए नूं, बी नूं। बी नूं क्यों कहंदा ए दी आबादी बी तो किन्ने परसेंट वध आ 25%। देखो मैं 2 तरीके नाल सवाल कर सकदा। मैं बी की आबादी नूं एक्स मान लिया, ठीक है, बी की आबादी नूं की मान लिया एक्स, तो ए की आबादी किन्नी हो गई भला किन्ने परसेंट वध आ 125%। हुण एक गल देखो, कोई चीज़ 25% वध होवे तां किन्ने परसेंट हो जाती है 125%। 125% का मतलब आ 125/100 गुणा एक्स। मैं बड़ी चलाकी नाल बी की आबादी नूं 100x मान लिया, कोई फर्क नहीं गा। वैसे तुसी x मन के चलो तां भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं 100x पता क्यों मन्निया, हुण एक गल देखो, मनन सिर्फ इस करके कि मैं कैलकुलेशन ईजी कर सका। तुसी कहोगे सर इहदे नाल किहड़ी कैलकुलेशन ईजी होगी, जे बी की आबादी नूं मैं 100x मान लिया तो ए की आबादी किन्ने परसेंट आ दसोगे
125%। यार ਇਹਦਾ 125% ਕੱਢਿਓ 125/100 ਗੁਣਾ 20 ਦੀ ਆਬਾਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100 ਨਾਲ 100 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 125x। ਇਹ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ C ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ x ਮੰਨੋਗੇ 1.25x ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਨਸਰ ਓਨਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਆਨਸਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, x ਓਨਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। C ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੂੰਗਾ? ਉਹ C ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੇ % ਵੱਧ ਆ? 20% ਵੱਧ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ 120x। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ 2021 ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੇ। 2021 ਚ A ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੇ % ਵਧੀ ਆ? 20%। ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 125x ਸੀਗੀ ਉਹ 20% ਵੱਧ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125x ਦਾ ਕਿੰਨੇ % ਕਰਾਂ? ਕਿੰਨੇ % ਕਰਾਂ? 120%। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ 20% ਵੱਧ ਜੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ % ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? 120%। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ 6 ਤੇ ਗਿਆ, ਆ 5 ਤੇ ਗਿਆ, 5 ਤੇ ਗਿਆ, ਆ 25 ਤੇ ਗਿਆ। 25 × 6 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 150। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2021 ਚ ਆ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ 150x। B ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੇ % ਵਧੀ ਆ? B ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10% ਘਟੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ B ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ 10x 100x, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ % ਰਹਿ ਗਈ ਆ? 100x ਦਾ 10% ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ % ਰਹਿ ਗਈ? 90%। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 90x। ਉਹ C ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਆ? 5% ਘਟੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ % ਰਹਿ ਗਈ ਭਲਾ? 95%। ਜਿੰਨੀ ਯਾਰ C ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਾਦੀ ਸੀ 120x, ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨੇ %? 95%। C ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 95%। ਜਿੰਨੀ C ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਉਹ 5% ਘਟ ਗਈ, 95% ਰਹਿ ਗਈ। ਆ 19 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਆ 20 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, 20 ਨਾਲ ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਆ 6 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵਟ ਇਜ਼ 19 × 6? 100। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ C ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਗਈ 114x। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2020 ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2021 ਚ A ਤੇ B ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ 48,000 ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ 150x + 90x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 48,000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ x ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ A ਦੀ ਆਬਾਦੀ C ਨਾਲੋਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਧ ਆ, ਮੈਂ 150x ਚੋਂ 114x ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 56,640। ਆਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ 2021 ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 150x + 90x + 114x। ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? 56,640। ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ x ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। x ਆਊਗਾ ਕਿੰਨਾ? 56,640 ਬਟੇ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ 150 ਤੇ 90 240। 240 ਚ 114 ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ? 354। ਕੀ ਇੱਥੋਂ x ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ 160। ਇੱਥੋਂ x ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 160। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 160 ਆ ਗਈ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ C ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ C ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀਗੀ 120x। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ 120x ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ 120 × 60। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10 ਲੱਖ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 10% ਵੱਧ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20% ਘਟ ਗਈ। ਨੋਰਮਲ ਸਵਾਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ 120 ਨੂੰ 160 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 19,200। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ 2021 ਦੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ C ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ? ਤੀਸਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਚੌਥੇ ਸਵਾਲ ਤੇ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ 240 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੇ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣੇ ਕਿੰਨੇ % ਮੈਚ ਜਿੱਤਣੇ ਪੈਣਗੇ? 80%। ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ 240 ਦਾ 80% ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ?
192 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 192 ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ 65%। ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ 240 ਦਾ 65%। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ 240 ਦਾ 65% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 156। 156 ਮੈਚ ਪਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਖੇਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। 156 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ 75% ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 156 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? 156 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 156 ਦਾ 75% ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਚ ਹੀ 65% ਹੋਏ ਆ। 240 ਦਾ 65% ਕੱਢਿਆ ਆ ਗਿਆ 156। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ 75 ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ 75% ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। 156 ਦਾ 75% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 117। ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਆ? ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਟੋਟਲ ਮੈਚ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਟੋਟਲ ਮੈਚ 240। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ? 156। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਵਿਨ ਮਤਲਬ 117। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਨੇ ਟੋਟਲ ਵਿਨ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਟੋਟਲੀ ਜਿੱਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? 192। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਟੋਟਲ 192 ਮੈਚ ਜਿੱਤਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? 117। ਦੱਸੋ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਪਏ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਪਏ ਆ? 75 ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿੱਤਣੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ 75 ਮੈਚ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਚ ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਆ? ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ 240 ਮੈਚ ਨੇ ਟੋਟਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? 156। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ? 84। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 84 ਮੈਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ 75 ਮੈਚ ਜਿੱਤਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 240 ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 240 ਚੋਂ 80% ਜਿੱਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਣਗੇ? 240 ਦਾ 80% ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 192। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ 65% ਖੇਡ ਗਏ। 240 ਦਾ 65% ਕੱਢੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 156 ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੇ ਆ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ 156 ਦਾ 75% ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਏ ਮੈਚ 117। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 117 ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 156 ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ 117 ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 240 ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਲਾਸਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨੈਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 84 ਮੈਚ ਬਚੇ ਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 84 ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? 75। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋਗੇ 75 ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਟੋਟਲ ਮੈਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 84 ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਅੱਗੇ ਮੈਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆ ਬਟੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਟੋਟਲ ਬਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾ 100। ਦੱਸੋਗੇ 75 ਬਟੇ 84 ਗੁਣਾ 100 ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 89.28 ਮਤਲਬ 89.2 ਜਾਂ 89.3 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 99% ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿੱਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿੱਡਾ ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਜਿਹਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਮੈਚ ਚੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? 192 ਮੈਚ ਜਿੱਤਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? 65%। ਉਹ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? 65% ਦਾ ਮਤਲਬ 156 ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ 75% 117 ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 80% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣੇ ਆ, 192 ਜਿੱਤਣੇ ਆ, 117 ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਟ ਮੀਨਸ 75 ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆ। ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਆ ਮੈਚ? 240 ਟੋਟਲ ਆ, 156 ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? 84। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਚੋਂ 75 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ 84 ਚੋਂ 75 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 84 ਚੋਂ 75 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 89% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ। ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ। ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚ 55% ਵੋਟਰ ਮੇਲ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਆ? ਫੀਮੇਲ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਚ 55% ਵੋਟਰ ਮੇਲ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਆ ਫੀਮੇਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 100 1000 ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਹਲਕੇ ਚ 1000 ਬੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ 100 ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਮੇਲ ਆ? 55%। 100 ਭਾਵੇਂ 100 ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100 ਨਾਲ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਆ? 55%। ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਤੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ? 45%। ਆ 45% ਮੈਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਫੀਮੇਲ। ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। 40% ਆਫ ਦੀ ਮੇਲ ਵੀ ਇਲਿਟਰੇਟ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਮੇਲ ਮਰਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ? 40%। ਹੁਣ ਆ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਊਗਾ ਐਲ, ਇੱਕ ਆਊਗਾ ਆਈ। ਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲਿਟਰੇਟ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲਿਟਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 40% ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, 55 ਦਾ 40% ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 55 ਦਾ 40%। 55 ਮਰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 40% ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਆਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਆਹ 2 ਤੇ ਗਿਆ, ਆਹ 5 ਤੇ ਗਿਆ, ਆਹ 11 ਤੇ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? 22। ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਨਾ ਇਹ, ਅਨਪੜ੍ਹ 22 ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਬਾਹਲਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। 55 ਚੋਂ 22 ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਤੇ 33 ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਔਰਤਾਂ 40% ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਆਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਐਲ। 45 ਚੋਂ 40% ਔਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, 45 ਦਾ 40% ਕਰਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 45 ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 40% ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਆ 2 ਆ ਗਿਆ, ਆ 5 ਆ ਗਿਆ, ਆ 9 ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 18। 18 ਔਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ? 27। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 100 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੀ, 100 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ 100। 55 ਮਰਦ 45 ਔਰਤਾਂ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਲਿਟਰੇਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ 22 ਅਨਪੜ੍ਹ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ 27। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ A ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ B ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ A ਕੀ ਆ ਤੇ B ਕੀ ਆ? ਐਂਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਸਵਾਲ ਆਹੀ ਆ ਜਾਓ। A ਤੇ B ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। A ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਲਿਟਰੇਟ ਮਰਦ A% ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਰੋਲ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਰਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛੀ ਆ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ? ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕੰਮ ਆ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਆ? 33। ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? 27। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 33 ਬੰਦੇ 27 ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਰੀਝ ਲਾਈ ਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਰਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ, ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੋਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਖੋਲਿਓ। ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਥੱਲੇ 27 ਆਊਗਾ ਕਿ 33 ਆਊਗਾ? 27। ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ? 100 ਨਾਲ। B ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ B ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਦਿਓ। B ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਰਦ, ਸੌਰੀ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਰਦ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਰਦ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 22 - 18। ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ 'ਚ ਛੋਟਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ? ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੈ? ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਰਦ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ? ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਂ? 18 ਕਿ 22? ਹਾਂਜੀ 22। ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਇਲਿਟਰੇਟ ਮੇਲ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਰਦ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 22। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ A ਤੇ B ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ।
ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ A ਨੂੰ B ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ 6/27, ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 6/27, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 4/22, 100 ਨਾਲ 100 ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ 6/27 ਗੁਣਾ 22/4, ਆ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਆ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਆ 3 ਤੇ ਗਿਆ, ਆ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ 9 ਤੇ ਗਿਆ, ਆ 11 ਤੇ ਗਿਆ, ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 11/9। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ 10 ਟੈਸਟ 10 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਲਿਆ? ਇਹ ਟੈਸਟ 10 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ 30 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਥੋਰੋਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਗੱਲ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਗਰੁੱਪ B ਦੇ ਪੇਪਰ PSSB ਕੋਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੌਖੇ ਆਉਣਗੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਆਹ 10 ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਕ ਕੇ ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਮੈਥ ਦੇ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫੋਲਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਯਾਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਐਵੇਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 86 ਕਿੰਨੇ %? 36% ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ 36% ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੇ 84% ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਮਰਜੀ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿੰਨੇ % ਨੰਬਰ? 36 ਕਿ 86 ਕਿੰਨੇ? 36। ਤੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ 84%। ਸਿੰਪਲ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ 398 ਨੰਬਰ ਲਏ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਆ? 398। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 16 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਨੇ 398 ਨੰਬਰ ਲਏ ਆ, 16 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ 414 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਸ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, 414 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 414 ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ 414 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਮੰਨ ਗਏ ਗੱਲ? ਬਈ 398 ਲੈ ਕੇ 16 ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, 398 'ਚ 16 ਜੋੜੋ, 414 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ 414 ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਆ? ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਜੀ ਉਹ X ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ % ਆ X ਦਾ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗੱਲ? ਜੇ ਟੋਟਲ X ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ 36% ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ 36% ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ 414 ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਬਰਾਬਰ। ਬਈ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ 36% ਕੱਢਿਆ, ਟੋਟਲ ਦਾ 36% ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 800 ਆ, 800 ਦਾ 20% ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਦਾ 20% ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਟੋਟਲ X ਮੰਨੇ ਤੇ X ਦਾ ਕਿੰਨੇ % ਕੱਢਿਆ? 36%। ਤੇ X ਦਾ 36% ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ, ਤੇ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? 414। ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ X ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿ 414 ਨੂੰ 36% ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ 414/36 ਗੁਣਾ 100 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪੇਪਰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ? 1150। ਜੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ? 1150। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ? ਸੌਰੀ, ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮਾਰਕਸ ਸ਼ੁੱਡ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰ ਟੂ ਗੈਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ? ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ? ਬਈ ਕਿੰਨੇ % ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ? 84%। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, 1150 ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ % ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? 84। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ 84% ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ 1100 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ 1150 ਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? 1150 ਦਾ ਕਿੰਨੇ % ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ? 84%। ਕਿ 1150 ਦਾ 84% ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1150 ਦਾ 84%? 966। ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ 966।
ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਸਵਾਲ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਔਖੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਔਖੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਬਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰਿਕ ਭਾਲਾਂਗੇ ਉਲਝ ਦਾਂਗੇ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਇਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੈਥ ਔਖਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ 10 ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਲੇ ਕਿ ਆਹ ਸੌਖੇ ਜੇ 5 ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਬੇੜਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ 10 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ 5 ਹੋ ਜਾਣ, 6 ਹੋ ਜਾਣ, 7 ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਵਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੌਖੇ 'ਚ ਫਿਰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਟੈਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੱਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਬਟ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ 7ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਜਿਹੇ ਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋਏ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕੋ, 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ 75% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2% ਇਨਵੈਲਿਡ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ? 75% ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ 2% ਇਨਵੈਲਿਡ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ x ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? x। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 100 ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਜਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। x ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? x ਦਾ 75%। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ? 75/100 ਆਫ x। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ x ਨੂੰ x ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ 100x ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ 100x ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ 100x ਦਾ 75% ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 75x। ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਭਾਵੇਂ x ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਵੇਂ 100x ਮੰਨ ਲਓ, 100x ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ 75x ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਲਾ? ਪੋਲਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈ 75x। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਵੈਲਿਡ ਨੇ? 2%। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ 2% ਇਨਵੈਲਿਡ ਨੇ, ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੋਂ ਵੀ। 75 ਚੋਂ 2% ਇਨਵੈਲਿਡ ਨੇ 75x ਚੋਂ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ? 98%। ਮਤਲਬ ਕਿ 75x ਦਾ 98% ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 75% ਦਾ 75x ਦਾ 98% ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ? 4 ਤੇ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 49, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2। ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਠੀਕ ਆ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ 49 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 147। 147x/2। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਭਲਾ? ਵੈਲਿਡ ਪੋਲਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਡ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਪੋਲਡ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਅਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਡ ਵੋਟਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2% ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜੇ 2% ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਚੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? 147/2। 147/2 x ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ 992,161, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ? ਵੈਲਿਡ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? ਗੌਰ ਕਰਿਓ 75% ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ? ਵੈਲਿਡ ਵੋਟਸ ਦਾ। ਵੈਲਿਡ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆਪਾਂ? 147x/2 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢਾਂ? 75%। ਇਸ ਦਾ ਵੀ 75% ਕੱਢਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ 75% ਆ ਗਿਆ। ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? 9261 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਹੀ 75% ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ x ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ 75% ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਚਲ ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 100x ਮੰਨ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 100x ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਬਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ 75% ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ 2% ਖਰਾਬ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀਆਂ 5% ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ 75x ਦਾ ਕਰਦਾ 95%।
ਜਾਂ 90%। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਆ ਬਾਕੀ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2% ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਆ, ਮੈਂ 75x ਦਾ 98% ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਡ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ 75% ਪਿਆ ਹੈ, ਵੈਲਿਡ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ 75। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ 75% ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? 9261। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਊਗਾ? 3 ਤੇ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾਊਗਾ? 4 ਤੇ। ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ x ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 9261 ਵਟ ਇਜ਼ 4 × 3 8 ਤੇ ਵਟ ਇਜ਼ 147 ਗੁਣਾ 3। ਕੋਈ ਦੱਸੂਗਾ 9261 ਨੂੰ 147 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ? 63। 63 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 21। ਵਟ ਇਜ਼ 21 × 8? 168। ਇਹ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ x ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 100x ਸੀ? 100x ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 100 ਗੁਣਾ 168 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 16800। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਸੀ 16800। ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਵੈਲਿਡ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੀ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਤੀ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? 10% ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਆਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 10% ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਦਲਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੀ 75% ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ % ਇਨਵੈਲਿਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ? 2%। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਆ ਜਾਓ ਜੀ 9ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤੇ। 9ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ ਜੀ? C ਆ। ਮਤਲਬ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆ। ਆ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਟ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਏ। ਇੱਕ A ਆ, ਇੱਕ M1 ਆ, ਇੱਕ M2 ਆ, ਇੱਕ M3 ਆ। ਮੈਂ M1 M2 M3 ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ A B ਤੇ C 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ A B C। ਦੱਸੋ A ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ? 25%। ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 100 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ A ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? 25, ਉਹਦਾ 25%। B ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? 35 ਤੇ C ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? 40। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕਨਸੈਪਟ। A ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ % ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ A ਦੀਆਂ 3%, B ਦੀਆਂ 4 ਤੇ C ਦੀਆਂ 5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਨੌਨ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਜਾਇਓ। ਜੇਕਰ A ਮਸ਼ੀਨਾਂ 25 ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ 3% ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ % ਨੌਨ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਹੋਊਗਾ? 97। 25 ਦਾ 97% ਕਰੋ। ਲਓ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, 25 ਦਾ 97% ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 24.25। B ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 35। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ % ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਨੇ? 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ %? 4%। ਤਾਂ ਨੌਨ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ? 96%। 26 ਦਾ ਕਿੰਨੇ % ਕਰੋ? 96%। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ? 33.60। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ 25 ਸੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮਗਰ ਆਪਾਂ 0 ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 40% ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ % ਨੌਨ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਨੇ? ਬਈ 5% ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਨੌਨ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 95%। ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ? 38 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ 3 ਨੰਬਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ A ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਨ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਨੇ, 25 ਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ। B ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਨ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਨੇ, C ਇੰਨੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ A ਦੀਆਂ 3% ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਆ ਤੇ 97% ਨੌਨ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਆ। B ਦੀਆਂ ਜੇ 4% ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਆ ਤੇ 96% ਨੌਨ ਡਿਫੈਕਟਿਵ। ਕਿਹਦਾ? B ਦੀਆਂ। B ਕਿੰਨੀਆਂ? 35 ਦਾ 96% ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 24.36.33.60 30.00 5 6 6 12 8 8 16। ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿਹੜਾ? ਆ 24.25 ਆ। ਹੋਰ ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਆ। 95
85, फिर ये आ जाऊगा 95.85। सो आंसर आ गया 95.85। बिल्कुल सिंपल सवाल सी, बस ये आ कि कैलकुलेशन च किते मन लो आंसर टाइप करन च अपने कोल भी गलती हो गई ये, ठीक है। सो ਇਹਦਾ आंसर इत्थे 2 नहीं आ आऊगा। नैक्सट उस तो बाद आ गया जी अगला सवाल। ये सवाल अपने आप च बहुत इंपॉर्टेंट आ, ध्यान नाल समझियो। कहंदा 3 अंब ते 4 सेबां दी कीमत कितनी आ 120। ਤੁਸੀਂ मैंगो ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ x, मैंगोज़ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਐਪਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ y। ਬਈ ਜੇ 3 ਅੰਬ ਨੇ, ਸੌਰੀ मैंगो ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, मैंगो ਦਾ ਰੇਟ x ਤੇ ਐਪਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ y, ਤਾਂ ਦੱਸੋ 3 ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 3x, ਤੇ 4 ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 4y, ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ। ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਚੈਪਟਰ ਆਏ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਆਪਣਾ ਕਿ 3x + 4y = 160। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 20% ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਈ ਅੰਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ x, ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨੇ % ਵਧਾਤੀ ਆ 120%। ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 120% ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1.2x। ਹੁਣ ਅੰਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ 1.2x ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੇ % ਘਟ ਗਈ 20%। ਉਹ ਕਿੰਨੇ % ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ 0.8 ਗੁਣਾ y। ਆਹੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰੇਟ ਘਟ ਗਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਘਟ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅੰਬ 1.2x ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਬ ਹੁਣ 0.8 ਗੁਣਾ y ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਘਰੇ 5। ਵਟ ਇਜ਼ 5 ਗੁਣਾ 1.5 6x। 1.2 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਓ 6 ਆ ਜਾਊਗਾ 6x। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸੇਬ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7। 7 ਨੂੰ 0.8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਿਓ, 7 ਗੁਣਾ 0.8 ਹੁੰਦਾ 5.6। ਆ ਲਓ ਜੀ ਪਲੱਸ 5.6 ਗੁਣਾ y। ਇਹ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ 260। ਆਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਰੇਟ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਸੇਬ ਦਾ ਅੰਬ ਦਾ ਰੇਟ ਆ 1.2 ਗੁਣਾ x ਤੇ ਸੇਬ ਦਾ ਰੇਟ ਆ 0.8 ਗੁਣਾ y। ਆਪਾਂ ਅੰਬ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ 5। 1.2x ਗੁਣਾ 5 ਕੀਤਾ ਤਾਂ 6x ਅੰਬ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੇਬ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਨਾਲ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੋਟਲ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 260। ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ, ਦੋ ਅਨਨੋਨ ਕੱਢਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਪਰਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 2 ਨਾਲ, ਤਾਂ 3x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6x। 4y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 8y ਤੇ 160 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 320। ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। 6x ਚੋਂ 6x ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਓਏ 8 ਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ 5.6 ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ 4 ਤੇ 2। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 60। ਆਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ 60/2.4 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਿਓ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 25 ਆਈ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ 2.4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 24/10 ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 25। ਯਾਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ y ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ y ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ x ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। 3 ਗੁਣਾ x ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 4 ਗੁਣਾ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 160। 3x ਆ ਗਿਆ 60 ਤੇ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20। x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 20। x ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ x ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਆ ਗਿਆ, y ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25 ਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਰੀਜਨਲੀ ਇੱਕ ਅੰਬ ਤੇ 2 ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਰੇਟ। ਇੱਕ ਅੰਬ ਦਾ ਰੇਟ ਓਰੀਜਨਲੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ x ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੀ 20। ਬਈ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਰੇਟ 20 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 2 ਸੇਬ। ਇੱਕ ਸੇਬ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਓਰੀਜਨਲੀ 25। ਘਟਿਆ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਘਟੇ ਵਧੇ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਤਾਂ ਸੀ 1.2 × 8। ਇਹ ਜਿਹੜੇ x ਤੇ y ਰੇਟ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਓਰੀਜਨਲ। x ਓਰੀਜਨਲੀ ਕਿਹਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਅੰਬ ਦਾ, ਤੇ y ਓਰੀਜਨਲੀ ਕਿਹਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਸੇਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਾ 25 ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 50 ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅੰਬ ਦਾ ਰੇਟ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 70। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 70 ਤੇ ਟਿਕ ਲਾਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ।
प्लीज़ देख लो जे किसी को कोई डाउट रह गई तो नैक्सट। पर ये देखो इन्हों का की कोई शॉर्ट ट्रिक पॉसीबल सी नहीं, सानू बेसिकली सारे सवाल एवें ही हल करने पैने सी। लास्ट च आ गया अपने को 10वां सवाल, 20% शूगर का रेट घटन करके 6 किलो खंड। एक सवाल एग्जैक्ट इहो जिहा कि जिहड़ा आपां नूं इहदे आंसर च डाउट कोई नहीं, आप चैक हाँ देख लेंगे। आप न्यू प्राइस पूछा है। पहली गल मैं पहलां ही दस्सिया कि पहलां वाले रेट नूं किन्ना मन के चले हो तुसीं एक्स, तो जिहड़ा बाद वाला रेट आ वो किन्ने परसेंट आ 80%। दूजा रेट 20% घट गया, मतलब किन्ने परसेंट रह गया 80%। सब तो वड्डी गल पहलां तुसीं किन्ने रुपए तुसीं लैके गए हो 480। पहलां तुहाडे कोल खंड दी सी इन्ने रुपए किलो, हुण खंड का रेट रह गया 0.8x, इन्ने रुपए किलो आही आ बई। 20% रेट घटन का मतलब आ 0.8x रह गया रेट। 80% रह गया, 80% का मतलब 80/100 यानी कि 0.8 गुणा x। जेब च रुपए किन्ने आ 480। पहला ये दसो जे x रुपए किलो खंड होगी तो 480 रुपया च किन्नी खंड लैके आओगे 480/x। हुण रेट वधिया कि घटिया घट गया। हुण खंड की किन्नी लैके आओगे 480/0.8 × x आही लैके आओगे, क्योंकि हुण तुसीं इन्नी खंड लैके आओगे। क्योंकि याद रखियो खंड किन्ने किलो घरे आऊगी जिन्ने रुपए जेब च लैके गए हो 480 बटे जिन्ने रुपए किलो रेट चल रहा है। तुसीं कहोगे सर पहलां नालों रेट घटिया है, इस करके जदों असीं आह नवां सीन लैके आवांगे ये ज़्यादा खंड पहलां नालों। इन्हां दोवां दा डिफरेंस किन्ने किलो खंड का फर्क पै रहा है, ये दोवां दा डिफरेंस 6 किलो का है। याद रखियो पहला रेट x रुपए किलो सी तो 480 रुपए च जे रेट 10 रुपए किलो होवे तो 480 च किन्ने किलो खंड आउंदी आ 480/10 यही आ। चलो 48 तो कैलकुलेट करके आया। जे x रुपए किलो खंड होवे तो 480 च किन्नी खंड आऊगी 480/x। तो जे रेट होवे 0.8x तो फिर 480 रुपए च किन्नी खंड आऊगी 480/0.8x। पहला वाला रेट ज़्यादा कि दूजे वाला, सॉरी रेट घट किहड़ा है दूसरे वाला। जे दूजी वार वाला रेट घट आ तो ओबीअस जी गल है मन गए कि दूजी वार जिन्ने किलो खंड लैके आओगे वो पहलों नालों ज़्यादा आ। दूजी वार जिहड़ी खंड लैके आए हो तुसीं इन्ने किलो लैके आए हो, जिन्ने रुपए जेब च लैके गए बटे जिन्ने रुपए किलो आ। यही हुंदा ना कि इन्ने किलो खंड साडे कोल आई आ, पहलों तुसीं इन्ने किलो खंड लैके आउंदे सी। इन्हां दोवां दे विच डिफरेंस 6 किलो दा है, आ तुहाडे सामने लिखिआ है। हुण तुसीं कहोगे सर इहनूं असीं आसानी नाल आ 0.8 आ जिहड़ा इहनूं की तुसीं 8/10 नहीं लिख सकदे, वो 8 इहदे नाल कट्टिआ गया किन्ने ते कट्टिआ गया 60 ते। तो मैनूं लगदा कैलकुलेट करके जे तुहाडे चों कोई समझे तो यह आ जाऊगा 600/x, यही आऊगा यार। देखो 480.8/100, 8 नाल कट्टिआ गया 60 ते 60 × 10 600। 600x सॉरी 600/x माइनस 80/x = आ गया 6। एलसीएम कितना आऊगा x। जदों डिनोमीनेटर सेम होवे तो न्यूमीरेटर डायरैक्ट ही सबट्रैक्ट हो जाते हैं। ये आ गया अपने को कितना 120/x बराबर है 6, तिरछी गुणा करके 120/6 × x कितना आ गया x 20 रुपए। ਇਹਦਾ मतलब सानू एक गल समझ आ गई कि x सी ओरिजिनल रेट, x सीगा ओरिजिनल रेट तो वह किन्ने रुपए किलो सीगा 20 रुपए किलो। नवा रेट जिहड़ा है वह हैगा जी 0.8 × x। उन्होंने डिपेंड करता पेपर पाउण वाले ते कि उन्हें ओल्ड रेट पूछया फिर तो x ही जवाब आ। जे उन्हें पूछया नवा रेट तो तुहानू सब नूं पता कि तुसीं खुद दस्सिया सी कि नवा रेट = 0.8 × x आ। 20 का 0.8 आ कट्टिया गया तो आंसर कितना आ गया अपने को 16। मतलब आंसर ही नहीं हैगा। चलो जी टेंशन ही खत्म। पर एक गल दसो कि तुहानू ये समझ आ गई ना कि अपने इस टैसट का मकसद देखो, टैसट हमेशा इक्को इंटैंसिटी ते भाव सारे टैसट तुहाडे औखे होणगे ये तो भुल जाओ। पर यह गल श्योर आ कि जिहड़े मैथ नाल संबंधित टैसट होणगे, अगला टैसट मैं नहीं कहता कि इसे लैवल का होऊगा। कोशिश करूँगा कि मैं इस तो थोड़ा जिहा लैवल थल्ले रख सकां, पर तुसीं भी कोशिश करनी है कि तुसीं अपना इस तो उपरला लैवल मेनटेन करके आउणा। हुण तुहाडे चों कई स्टूडेंट्स की एक डाउट होऊगी कि सर असीं इस तो उपरले लैवल के क्वेश्चन जिहड़े आ जां जिस लैवल का तुसीं ये टैसट फ्रेम हो गया अपना, चलो असीं हुण इस लैवल के टैसटां की तैयारी करनी आ, इस लैवल के टैसटां की इस लैवल के क्वेश्चनस की तैयारी करनी आ। ये क्वेश्चनस कित्थों मिलणगे जां ये किस टाइप के सवाल आ,
ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ PDF, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ PDF ਕਿੱਥੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ PDF ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਸ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਪਏ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੁਛ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਮੇਨ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ 'ਚ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਟੈਸਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟੈਸਟ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ PDF ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਾਕਈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਅਗਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਓ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲੇ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ 'ਚ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਟਰ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਟੈਸਟ ਲਊਂਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।